السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی میں جو ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو تجربہ کیا گیا تھا اس کی بھی کلیہ، اس کی بھی حقیقت جو ہے بالآخر سامنے آ گئی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کراچی کے دو میمن پولیس افسروں کی جو مخالفت کی جو کہانی جو ہے وہ میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی، اس کی بھی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ مخالفت برائے مخالفت ہے، بلکہ یہ تو ان میں بہت ہی زیادہ گہرے مراسم ہیں، بلکہ یاریاں ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا اور خود اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایک ڈی ایس پی کا، جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بہت کچھ جو ہے وہ اگل دیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں ہی اپنے پروگراموں میں بہت دفعہ یہ شد و مت کے ساتھ تذکرہ کر چکا تھا کہ غلام نبی میمن جو ہے اسلام آباد سے واپسی پر جو ہے وہ ایک نئی طاقت بن کر، یعنی سپر پاور بن کر، سپر مین بن کر ابھرے، اور انہوں نے جو ہے آتے ہی جو ہے لگاتار جو ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں جو ہے ایک تو فروخ علی لنجار کو کمانڈر بنا کر اس کی پوسٹنگ وہاں کر دی، اس کے بعد جو ہے ارم عوان کی انہوں نے ایس پی کی پوسٹنگ کر دی، اس کے بعد ایک اور ایس پی جو ہے امجد حیات، ان کی بھی پوسٹنگ کر دی، اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے مقصود میمن کی گرپ جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے جو ہے کم کر دی جائے گی، اور ایک طریقے سے جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ والوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہے میں اپنے ہی ان پروگراموں میں شد و مت کے ساتھ جو ہے کچھ ماہ پہلے جو ہے لگاتار جو ہے اپنے ویورز کو دکھاتا رہا، لیکن اب جا کر جو ہے ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ آخر یہ حقیقت کیا ہے۔ چوکنڈی بیس کا جو ایک ان کے پاس تھا، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے نہ صرف پاس تھا بلکہ ہے، اسے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے خالی کروانے کے لیے بھی جو ہے غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک سرکولر، ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ بھئی یہ جو چوکنڈی بیس ہے یہ جو ہے ایس ایس یو سے لے کر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے ڈی آئی جی کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہاں پر وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے، لیکن اس پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے بارے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ خود غلام نبی میمن جو ہے وہ مقصود میمن سے ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار یہ کہہ چکے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ بھئی یہ جو ہے یہ آرڈر ان سے ان کے آئی جی مشتاق مہر نے کروایا تھا، اور وہ خود اس آرڈر کو کرنے پر تیار نہیں تھے، یعنی انہوں نے ایک طریقے سے ڈی آئی جی مقصود میمن سے معذرت کر لی تھی کہ یہ میرا اپنا آرڈر نہیں بلکہ یہ آئی جی سندھ نے مجھ سے کروایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے اس آرڈر پر جو ہے کوئی زیادہ فورس نہیں کیا اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو چوکنڈی بیس ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے قبضے میں ہیں، نہ صرف قبضے میں ہیں بلکہ اس بیس کو جو ہے وہ اپنی ناکارہ گاڑیوں کے لیے جو ہے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہ وہاں ڈمپ کی ہوئی ان کی بہت ساری گاڑیاں جو کہ ریکارڈ پر جو ہے وہ تو روڈ پر ہیں، ان کا فیول کارڈ جو ہے وہ مسلسل استعمال ہو رہا ہے، اور اسی چوکنڈی بیس جو ہے وہاں پر تقریباً اطلاع یہ ہے خود ایس ایس یو کے ذرائع کا کہ وہاں پر تقریباً کوئی 1500 سے زیادہ ایسے پولیس والوں کی ڈیوٹیاں ریکارڈ پر ظاہر کی گئی جنہیں یا تو کھانچے پہ چھوڑا گیا ہے یا پھر ان کی جو ہے ڈیوٹیاں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس دی گئی ہے جو کہ انٹائٹل نہیں تھے، اور خود دوسروں کو نوازنے کے لیے جو ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پولیس والوں کی ڈیوٹیاں وہاں لگائی گئی۔ عملاً وہ وہاں کام کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لیکن ریکارڈ پر جو ہے ان کی ڈیوٹی جو ہے اسی چوکنڈی ایئر بیس پر ظاہر کی گئی۔ اس طریقے چوکنڈی ایئر بیس جو ہے یہ ان کے گپلے کا ایک بہت بڑا جو ہے کھپت گاہ ہے، کہ وہاں پر ان کی کھپت ہوتی ہے کہ اس بیس کے نام پر جو ہے بہت ساری وہ ہیرا پیری جو ہے وہ ایس ایس یو والے کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ سے جو معاملات ایک زمانے میں جو ہے وہ سابقہ آئی جی جو تھے کلیم امام کے تھے، وہی معاملات جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس وقت
یعنی آئی جی سندھ مشتاق مہر سے ہونے کے بجائے جو ہے وہ غلام نبی میمن سے وہ اس طرح کے تمام معاملات ہو چکے ہیں. اور یہ بھی جو ہے خود ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط بتایا کہ یہ جو ہے یہاں سے تقریباً کوئی 1 کروڑ روپے جو ہے وہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کے پاس جاتے ہیں اسپیشل سیکورٹی یونٹ سے. یہ تمام جو ٹرانزیکشن ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ایس ایس یو کے جو اکاؤنٹنٹ آفیسر ہے وہ فاروق کے ذریعے ہوتے ہیں. اور تقریباً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ انسپکٹر وسیم عرف وسیم کوڈو جو کہ غلام نبی میمن کے پی ایس او بتائے جاتے ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ انہیں بھی تقریباً 5 لاکھ روپے کا وظیفہ جو ہے وہ ایس ایس یو سے دیے جانے کی اطلاع ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو غلام نبی میمن کے جو پی ایس او ہے وسیم کوڈو جو ہے وہ 8 بجے سے رات 10 بجے تک جو ہے کے پی او کے جو کانفرنس روم میں ہے وہاں پر ایس ایچ او لگنے کے خواہش مند پولیس افسروں سے معاملات طے کرتے ہیں. یہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی پوسٹنگیں انہی کے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں یا ٹاؤن افسر ہیں ان کے ذریعے ان کی پوسٹنگیں کروا دی جاتی ہیں. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اور جب میں عرض کر چکا ہوں پہلے ہی کہ یہ جو ماڈل پولیس اسٹیشن کا آخری کیا اس کی حقیقت کیا تھی، وہ حقیقت یہ صرف جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے جو ہے یہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو ہے تجربہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک طریقے سے ایک ہی تیر میں 2 شکار کا جو فارمولہ ہے وہ اپلائی کیا گیا تھا. یعنی کہ 2 اچھے تھانوں کو ملا کر ایک تھانہ بنا دیا، جس کی زندہ مثال جو ہے فیروز آباد اور بہادر آباد کی ہے. یعنی فیروز آباد اور بہادر آباد کو ایک تھانہ ملا کر بنا دیا گیا، ماڈل پولیس اسٹیشن کا نام دے کر اس کا ایس ایچ او جو ہے اورنگزیب خٹک کو وہاں کا ایس ایچ او بنا دیا گیا، جس کی شہرت جو ہے فیروز آباد تھانے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. یہ الزامات ان پر لگتے رہے ہیں کہ وہ خالی بنگلوں پر قبضہ کرنے کی ان سے متعلق بہت ساری شکایتیں ماضی میں بھی ملتی رہی ہیں، اور یہی ان کی شکایت ہے کہ وہ بہادر آباد اور فیروز آباد کے خالی بنگلوں پر قبضہ کرتے رہے ہیں. یہ الزامات ان پر لگتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے جو ہے مسلسل گھوم پھر کر جو ہے فیروز آباد تھانے میں ہی آ کے کسی نہ کسی طریقے سے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بورڈ بیسن اور درخشاں کو ایک تھانہ بنا دیا گیا اور وہاں پیر شبیر کو وہاں کا ایس ایچ او بنا دیا گیا ہے. یہ بھی کماپوت تھانہ ہے، یہ بھی نوازا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے لیاقت آباد سپر مارکیٹ کو ایک تھانہ بنا کر وہاں پر لیاقت حیات کو ایس ایچ او لگا دیا گیا، جو کہ کماپوت تھانہ ہے. یعنی یہ 2 تھانوں کو مرج کر کے ایک تھانہ بنانے کا مقصد یا ماڈل پولیس اسٹیشن بنانے کا مقصد جرائم کی روک تھام کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے، جو کہ یہ اب اس وقت جو ایس ایچ او وہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے اس وقت کر رہے ہیں. ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ کے جو پی ایس پی افسران ہیں یا تو ان میں میر جعفر یا میر صادق کی روح سما گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ان کو کوئی اور کام کرنا آتا ہے یا نہیں، لیکن سازشوں میں جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. سازشیں ان پر ختم ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سازشوں کرتے ہیں. اگر انہیں سازشوں کی فیکٹری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. انہی پی ایس پی افسروں نے جو ہے پی ایس پی جو کیڈر ہے نا، اس کی مٹی پلید کر دی. اگر دوسرے معنوں میں یہ کہا جائے کہ یہ جو سندھ کے پی ایس پی ہے نا، انہوں نے پی ایس پی کیڈر کو جو ہے ایز اے ہتھیار کے، یعنی کہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ ایک طریقے سے جرائم کی وارداتیں کر رہے ہیں، ٹیکنیکل جرائم کی. یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں نے جو ہے وہ پی ایس پی کیڈر کو ایسا اس کا روپ دھار لیا ہے، یا اس کو جو ہے اس کی آڑ میں جو ہے وہ سوائے وارداتوں کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب ان کی ظلم و ستم کا شکار جو ہے میں اپنے پروگراموں میں کئی بار اس کا تذکرہ جو ہے کر چکا ہوں کہ فیصل بشیر میمن ایک حیدرآباد کے ماہر فزیشن جو ہے، بہت اچھے ڈاکٹر جو تھے، وہ بشیر کے میمن کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں. بہت ہی
पढ़े लिखे फैमिली से उनका ताल्लुक है और अच्छे पीएसपी अफसर हैं। उनका कसूर ये है कि उन्होंने जो है पुलिस में नाइंसाफ़ी को देखकर जो है वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वक्त फिरौनों को उन्होंने ललकारा, यानी एडी ख्वाजा और जो है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में गए कि भाई इनका ताल्लुक जो है पुलिस के महकमे से नहीं है, ये दूसरे महकमे से आया, कोई फॉरेन अफेयर से आया और कोई जो है सेंट्रल एक्साइज कस्टम एक्साइज के दफ्तर से, ये उन शोबों से इनका ये पुलिस में ये आया, यानी चोर रास्ते से आया, लिहाजा इनको उनके अपने जो पेरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी इस बारे में आ चुकी है, जबकि बाकी सब लोग चले गए हैं, लेकिन ये दोनों अभी तक अपनी अपनी सीटों पर बराजमान हैं। लेकिन क्या हुआ वही सबके सामने है। किस तरीके से कोर्ट का फैसला जो है फैसल बशीर मेमन के हक़ में आने के बजाय उन दोनों के हक़ में एक ड्रामाई तरीके से आ गया, जो कि हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद फैसला उनके हक़ में, अगर उसके बाद से जो है वो एक लॉबी जो है फैसल बशीर के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो गई है। और यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों से जो है उनका ड्यू जो प्रमोशन है वो प्रमोशन वो नहीं होने दे रहा है, और इंजीनियरिंग से और अपनी साजिशों से जो है उनके प्रमोशन की राह में जो है वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। यानी कि एक तो उस बोर्ड का खुद मेंबर रह चुके हैं एडी ख्वाजा, जिस बोर्ड ने जो है फैसल बशीर को डेफर किया था, उसके बाद जो अब जो बोर्ड था उसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी जो थे, क्या नाम है, डॉक्टर सनाउल्लाह, वो भी उसी बोर्ड के मेंबर थे, दूसरे बोर्ड के। उस बोर्ड ने भी इन्हें जो है फैसल बशीर को डेफर कर दिया। और अब सिर्फ यही नहीं, वो न सिर्फ उसकी तरक्की के राह में रुकावटें खड़ी करें, बल्कि उनको पोस्टिंग भी इनकी अजीज़ नहीं है कि पोस्टिंग पर कैसे बराजमान है। यानी इस वक्त जो मीरपुर ख़ास के वो SSP हैं, वो इस पोस्टिंग पर भी फैसल बशीर को देखता हुआ नहीं देख सकते कि ये इस पोस्टिंग पर कैसे हैं। इसके लिए भी वो बार बार जो है वो पिन मार रहे हैं IG मुश्ताक महर को, और IG मुश्ताक महर किसी न किसी तरीके से फैसल बशीर को ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं, यानी कि उन्हें भी इनकी ये पोस्टिंग जो है पसंद नहीं है कि वो IG हैं, और उनके IG होते हुए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है बशीर मेमन जो है मीरपुर ख़ास के SSP कैसे बन गए। और यही हाल जो है वो उस्मान गनी सिद्दीकी का है, जो इस वक्त सांगड़ के SSP हैं। उनकी पोस्टिंग से भी जो है IG मुश्ताक महर जो है वो खुश नहीं है, इसलिए कि ख़ुद एडी ख्वाजा और डॉक्टर सनाउल्लाह भी नहीं चाहते हैं कि उस्मान गनी जो है सांगड़ के SSP रहे। यही हाल जो है तनवीर तोनियों का है, जो कि नवाब शाह यानी कि जो SSP हैं, इनकी पोस्टिंग भी जो है वो इन्हीं PSP अफसरों से देखी नहीं जा रही, और वो उनको वहाँ से उखेड़ने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिशें कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो PSP अफसरान हैं सिंध के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने तो PSP कैडर को जो है अपनी जराइम के लिए, जराइम की वारदातों के लिए एज ए आड़ के तौर पर, एज ए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो सिंध के बहुत ही अच्छे PSP अफसरान हैं वो इतने आताब में आ चुके हैं कि वो सिंध पुलिस से ही भागने को तरजीह दे रहे हैं। और यही वजह है कि इन्हीं अफसरों ने जो है वफाक की जो रोटेशन पॉलिसी थे उसको जो है हंसते हंसते स्वीकार की। कब इस रोटेशन पॉलिसी पर अमल होगा और कब उनकी इस सिंध पुलिस के जहन्नम से उनकी जान छूटेगी, जिसे खुद उन्हीं इनके मुखालिफिन ने इनके लिए जहन्नम बना दिया, इनके लिए नो गो एरिया बना दिया, और वो अब उनके जुल्म व सितम से तंग आकर जो है सिंध पुलिस से भागने को तरजीह दे रहे हैं। और यही वजह है कि वो वफाक की रोटेशन पॉलिसी का इंतहाई बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, एक अजीब सी रिवायत ये है कि पुलिस के अंदर जो है SSP या DIGs जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर जब ट्रांसफ़र होते तो वो बारात की शक्ल में अपने साथ अपने चयितों को भी साथ साथ में ट्रांसफ़र करवाते हैं, लेके जाते हैं। इस तरीके से जो है हैदराबाद में कभी रहे होंगे, क्या नाम है, आसिम कायम खानी जो इस वक्त DIG वेस्ट हैं, वो अपने साथ जो है वहाँ से यूनुस खटक का एक तोहफ़ा लाए हैं, और एक तोहफ़ा जो है वो राव नाज़िम को साथ में लेकर आए हैं। राव नाज़िम भी इस वक्त कराची के मुख्तलिफ
में एसएचओ केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और अब इस वक्त जो है वो सुरजानी टाउन थाने से तब्दील होने के बाद जो है ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के एसएचओ उन्हें बना दिया गया है। यही हाल जो है यूनुस खटक का है, जिन्हें वो हैदराबाद से लाए अपने साथ और लाते ही उन्हें जो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का एसएचओ लगा दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ इतनी शिकायतें आई है, लेकिन उसके बावजूद जो है डीआईजी वेस्ट है जो उन्हें तब्दील करने को तैयार ही नहीं है। यानी कि वो कोर्ट से मफरूर हैं, कत्ल के मुकदमे में ज़मानत भी सुना है कि अभी तक हुई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुअत्तल भी नहीं किया गया और वो बदस्तूर जो है ख्वाजा अजमेर नगरी न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने के वो एसएचओ के मज़े लूट रहे हैं। जब मुक़द्दस हैदर एसएसपी साउथ थे, उससे पहले वो दूसरों जो ज़िलों में भी रह चुके थे, जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ जो है वो रिजवान पटेल को साथ में बाराती के लाया करते थे, जहाँ वो जो उसके डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा थाना होता उनका उसे वो एसएचओ लगा देते थे। यही हाल जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट के हैं कि वो कहीं अंदरूनी सिंध में उनकी पोस्टिंग थी, जामशोरो या दादू में, वहाँ से अपने साथ जो है नेक मोहम्मद खोसो एक सब इंस्पेक्टर है उसको अपने साथ लाए हैं और इमरान आफरीदी जो एसएचओ सईदाबाद थे वहाँ से उनका ट्रांसफ़र जो है उन्होंने खुद अपने डिस्ट्रिक्ट मलीर में करवा दिया है। आखिर इसकी क्या वजह है, इसकी क्या लॉजिक है, क्या मंतक है? इस सिलसिले में एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त बताया कि बात असल में सीधी बात है कि ये उनके एतमाद के लोग हैं। वो एक वाक़या ये बयान करते हैं कि किसी गाँव में एक मुअज़्ज़न का जो है वो मिट्टी का बर्तन है वो टूट जाता है, तो रोने लग जाता है कि ये मिट्टी का बर्तन टूट गया। तो दूसरे नमाजी जब जमा होते हैं कि भाई आखिर मौज़न साहब मिट्टी का बर्तन ही तो टूटा है, क्यों रो रहा है? आप कोई और बर्तन हम आपको लेकर देते हैं। उसने कहा बात ये नहीं है, बर्तन तो मैं भी ख़रीद सकता हूँ, लेकिन बात इतनी है कि ये बर्तन जो है पिछले कोई 15 से 20 साल तक जो है ये मेरा हमराज रहा है और मेरा इससे कोई पर्दा नहीं था। अब जब मैं नया बर्तन लूँगा तो मेरा पर्दा एक बार फिर उड़ जाएगा, पर्दा जो है वो बेपर्दगी हो जाएगी मेरी कि एक नया बर्तन भी मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को देखने लग जाएगा। यही हाल जो है वो इन एसएसपीज़ का, डीआईजीज़ का है कि हम एक बार जो है इन मातहतों का आगे नंगा हो चुके हैं, अब हम नहीं चाहते कि किसी और के भी आगे नंगा हो। यही वजह है कि वो बारात की तरह जहाँ जाते हैं वो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। कराची में क्या चल रहा है, ये जो पुलिस में एक आम सी जो शिकायत आ रही है कि भाई ये जो है क्या नाम है अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को, और ये जो अकरबा परवरी की जो शिकायतें आ रही है इसमें कहां तक सदाकत है? ये ऐसे ही शिकायतें हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? मेहरबानी दुआवी साहब, कल भी मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी और उस पे भी सारे टॉपिक तकरीबन मेरे हाल हमने कुछ शुरू नहीं किए थे, ना को मेरा मौक़िफ़ है या मौजू है शुरू करने का, क्योंकि मैंने कल भी यही बोला था कि एक आवाज़ होती है ऑटोमेटिक दिल से निकलती है, एक होती है सामने लिख के तकरीर करना। मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे अंदर से, आपके अंदर से जो भी दिल से बात निकल गई, असल बात वो है। ये लिखी लिखाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातों को मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं जट आदमी हूँ, जिमीदार घराने से, छोटे से ताल्लुक है, चीमा मेरी कास्ट है, सिखों से मुसलमान हूँ, ठीक है जी। मैं आपसे, हमारा बहुत पुराना वास्ता भी था, आप कई सालों बाद राब्ता हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसमें भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी है, क्योंकि हर काम में अल्लाह की रजा होती है। ना तो मुझे किसी ने पट्टी पढ़ाई है, ना मैं किसी की पट्टी पढ़ता हूँ। मैं एक अपनी हक और सच की आवाज पे चलता हूँ, लेकिन मेरा एक ही मुतालबा है इस कौम से, जिस कौम का मकसद इस वक्त सत्यानाश हो चुका है, तकरीबन हो ही चुका है, बकाया रह को नहीं गया जी। तो आप ये बताएं कि ये जो शिकायत है कि कराची में थाने जो है ये बिकते हैं, थानों में जो एसएचओ हैं वो अहलियत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर या रिश्वत की बुनियाद पर ही आते हैं, और ये जो इम्तिहान का जो सिलसिला शुरू किया है एडिशनल आईजी कराची ने, ये भी जो है इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जिनको पास करना होता है, जिनकी पोस्टिंग करनी होती है, उसे इस इम्तिहान के प्रोसेस से गुजारा जाता है। क्योंकि आप काफी अरसे से जो है कराची के मुख्तलिफ थानों में जो है एडिशनल एसएचओ की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, तो आपको इस बारे में ज्यादा इल्म होगा। आप क्या कहते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ये बताएं। हनीफ भाई, बात हर एक ही सही है। मैंने पहले भी बोला है कि बहरूपिये थे पुराने वक्तों में, अंग्रेज दौर में, जिनको अलाउ था कि वो अपनी
पुलिस की वर्दी पहन के को और रंग अपने ऊपर डाल के लोगों को डरा के बाद में सलूट करके पैसे ले लेते, वो अलाउ था। वो रजिस्टर्ड बरूपिये थे। अभी अनरजिस्टर्ड बरूपियों की मंडी लगी हुई है। किसको मैं क्या बोलूं? ठीक है, सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं सच्ची बातों में से कई लोगों का, हमारे अपने अफसरान का भी अंदर का मन का जो सिस्टम है जाग जाएगा इंशाल्लाह, कि मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जब इंसान को मौत और कब्र याद नहीं है तो सारे काम हो रहे हैं। मैं कहता हूं कराची का 40-50 हजार पुलिस अफसर है, मुलाजम है, क्या उसमें से कोई 10, 5,000, 3,000, 4,000 बंदा भी नहीं है जो SHO के काबिल हो? ये तरीका वारदात है, जैसे चोरों का तरीका वारदात होता है। मैं एलानिया कहता हूं, ये चहेता सिस्टम, ठीक है जी, ये इनके जो यानी सिस्टम, हर अफसर ने तकरीबन अपना एक खास बंदा रखा होता है। चंद अफसर हैं ऐसे हैं जो न्यूट्रल जिनके होते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं, उनके लिए सब बराबर है। ज्यादातर ने अपने कमाऊ पुत पाले हुए हैं। एलानिया कहता हूं, आप चेक कर ले पूरी कराची में क्या आपका मतलब ये हुआ कि कमाऊपूत जो इन्होंने अपने ब्रोकर रखे हुए हैं, जिस तरीके से आपका इशारा जो है आपके DIG जो वेस्ट हैं आसिम कायम खानी का जो ब्रोकर है बहरूपिया, जिसको आप बार बार कहते हैं, शाह अदील जो उनका PSO है, उनकी तरफ आपका इशारा है। और दूसरा जो IG सिंह जो है मुश्ताक महर, उनका जो PSO है अदनान सिद्दीकी, इन्हीं बहरूपियों की तरफ आपका इशारा है कि जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए ग्राहक तलाश करते हैं SHO लगाने के लिए या पोस्टिंग के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये आप खुल के बात करें, हमारे व्यूअर सुनना चाहते हैं। देखो, खुल के मुझे अल्लाह से डरना है, मुझे किससे क्यों डरना है? जब खुदा की पेशी, मैंने कल भी बताया था कि वो वापसी वाली नहीं है। इनकी पेशियां डिसमिस मुतलबाल सारे हमने पहले पापड़ बेले हुए हैं। मैं जब सच्चा हूं तो मुझे टेंशन क्या है? ठीक है जी। हजरत अली से किसने पूछा था आप इतने बहादुर क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि मैं सच्चा हूं। तो सच्चाई एक ताकत का नाम है, बहादुरी का नाम है। दूसरी मेरी एक नस्ल और खानदान है। ठीक है जी, मैं कोई कमी खानदान से तल्लक नहीं रखता कि इनसे डरूंगा। ठीक है जी, डरूंगा अल्लाह से। जो मेरे साथ बीती है उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। और मैं 3 दफा अपने अफसरों के हाथों में बहाल हुआ, क्योंकि मुझे कोर्ट जाने का मौका नहीं, अपना नौबत नहीं आई, क्योंकि मैं सच्चा था। मेरी इंक्वायरी हुई और मुझे अल्लाह ने बोलना सिखाया, हक और सच पे यानी सारी बात है। मैं पीर नहीं हूं, सैयद नहीं हूं, जट आदमी हूं। मेरे लोग नारे क्यों लगाते हैं? मैं मुर्शिद हूं किसी का? सैयद हूं मैं? या मैं दम करता हूं किसी को? नहीं, सिर्फ इखलाक प्यार। बजाय गुलाम नबी मेमन साहब को कि मेरी ये फोटो वीडियो देख के तो सारी कराची को कहते हैं कि जैसा अब्बास चीमा कर रहा है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या किसी ने सोचा अभी तक इस पे? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि हर आपके अंदर क्या कमी है कि आप एक्टिंग SHO मंगोपीर थे और पूरे इलाके की आवाम आपसे खुश थी, आपके लिए जुलूस जलसा एहतजाज करने को तैयार थी कि आप एक एक दिन में जो है 150 लोगों को दरखास्तें निपटाया करते थे। आपके पास एक हफ्ते तक चार्ज रहा थाने का, आपने एक सिंगल FIR भी दर्ज करने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि आपने सारे के सारे मामले जो है बगैर किसी FIR के निपटा दी। और आपके जाते ही जो है, जो मेरी इतला ये है कि 48 घंटों में जो है 25-30 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये क्या है? यही आपको कहना है कि FIR फॉर सेल? आप जब कहते हो कि FIR फॉर सेल तो इसका क्या मतलब है, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। भाई जान, एक है फार से, एक है बल्ली टालना के। एक बंदा आया है ऊपर से अफसरों से जांच छुड़ाने के लिए, हाँ जी हमने FIR कर दी। आसमान से गिरा खजूर पेट का, उधर से गई तफ्तीश वालों के पास, ठीक है जी। पहले ये शोबा तफ्तीश नहीं होता था, जब से ये बने उसमें भी करप्शन समझो डबल हो गई है। आसमान से गिरा खजूर पेट का पुराना लफ्ज है ना जी, क्या हाल है? जी जी जी। तो उस शोबे का भी मकसद एक धंधा बना हुआ है, अपना कारोबार है। ठीक है जी, सब हर जगह कारोबार है। मैं एलानिया कहता हूं कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। रहमान का कलमा पढ़ के शैतान के चेले बने हुए हैं। मैं एलानिया कहता हूं इधर जहां बिल्डर हैं, करोड़ों अरबों के बिल्डर जो हैं, ये जमीनों पे जहां पे सिस्टम चल रहे हैं, वहां हमारे जो लोकल जिनके ऊपर बदनामी का धब्बा लगता है, रिश्वतखोर कराते हैं, उनको तो मिलते ही जूंगा है। असल मड्डी तो इनको मिलती है, जाके करोड़ों के हिसाब से मिलती है। मैं नाम भी ले दूंगा, बता दूंगा कौन कौन किसका हिस्सेदार बना हुआ है, वर्दी पहन के पार्टनर बना हुआ है। मैं बताऊंगा इस बात को। मतलब आपका इशारा कहने का यह है कि जो आपके जो इमीडिएट बॉस है, जो बड़े अफसरान है, आपके PSP अफसरान है, वो करोड़ों में खाते हैं और उनके सदार हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठती। और जो छोटे बेचारे जो रैंकर हैं, सिपाही हेड है, जो अफसरान है, सब इंस्पेक्टर है, उन पर सारे इल्जाम लगते हैं कि ये रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि बड़ी रिश्वत जो है ये खुद आपके PSP अफसरान लेते हैं, ये कहना है आपका? आप यही कहना चाहते हैं?
میں مثال کے طور پہ اگر میں رشوت اکٹھی کر کے آپ سے، نتھو سے، خیرو سے، کسی سے لے کے اوپر پہنچاتا ہوں تو وہ جو گئی وہ تو ہو گئے بریل ذمہ، اور میرے پیچھے خدا نہ خواستہ میں کسی سے کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ کا یہ کام کروں گا، میں نہیں کرتا تو میری شکایت تو آئے گی، تو ان کے پاس جو گئی اس کی شکایت کدھر جائے گی؟ میں جا کے مانگوں گا کسی بڑے افسر سے کہ جناب وہ جو میں نے آپ کو لفافہ دیا تھا واپس کر دے، پیچھے شکایت ہو رہی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا، کبھی سوچا کسی نے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں چیمہ صاحب کہ آپ بھی ایڈیشنل ایس ایچ او رہے ہیں بہت تھانوں میں، یہ بتائیں کیا کسی ایس ایچ او میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے ڈی ایس پی یا اپنے ایس ایس پی یا اپنے ڈی آئی جی کے مرضی کے بغیر اپنے علاقے میں کوئی جوئے سٹے یا کوئی اور آرگنائز جرائم اگر کرنا چاہے اس میں اتنی ہمت ہے وہ کر سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں صرف ایک ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ نہیں بھائی، مین چیز یہ ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک ایس ایچ او کو جب اس کا اپنے اختیار کا پتہ ہو، آپ کسی بکری کے گل میں سونے کا ہاتھ ڈال دیں اور چوروں کو کہیں کہ نواب کوئی مرد کا بچہ ہے تو یہ اتار کے دکھائے۔ ہمارے علاقے گجرانوالہ میں ایک تنویر چیمہ صاحب تھے، آج سے 50 سال پہلے، انہوں نے مثال قائم کی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں ایک بکری کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں کون چور ڈاکو اتارتا ہے، تو خوف پھیل گیا تھا، کسی مائی کے بچے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اس بکری چرتی رہی تھی لیکن کسی نے ہاتھ نہیں اتارا تھا۔ جب خوف ہی ختم ہو گیا تو پیچھے رہ گیا۔ اچھا کہنے کا آپ کا مقصد یہ کہ جتنے بھی یہ جرائم کے اڈے ہیں، چاہے یہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی بھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ ٹینکر آتے ہیں بھرے ہوئے ڈیزل کے اور اس طریقے چھالی، اور دوسرا جو اسمگلنگ ہے، یہ اسمگلنگ روکنا یا اس کو جاری رکھنا جو ہے وہ ایس ایچ او منگو پیر یا کسی اور تھانے کے ایس ایچ او کی بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ کیوں نہیں بس کی بات؟ میں کہتا ہوں مجھے بادشاہ بندے کیوں نہیں بس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ بھی مخلوق ہے جو وہاں سے سارا کام کر رہی ہے۔ یہ جتنے راستے میں نے 3-4 تھانوں کو بتائے تھے، یہاں سے راستے جب پتہ چل جائے گا سیٹنگ نہیں تو کسی کو نہیں پتا کہ مارے جائیں گے، گاڑی بند ہو جائے گی، پھنس جائیں گے، گاڑی بھی 2-3 کروڑ کی بند ہو جائے گی، اور اس کے بعد مقصد سے بندہ بھی بند ہو جائے گا، کیا ان کو ڈر نہیں ہوگا؟ جب تک سیٹنگ نہ ہو۔ یہ بتائیں نا کہ آپ